یہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کم جونگ ان۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا میں اپنی ہی الگ دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی ہے۔ کم جونگ ان ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی۔ یہ نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی۔ ادھر لاء بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی۔ اس کے بنائے ہوئے لاءز کو اگر کسی نے توڑنے کی جرت کی تو اس کو صفائے ہستی سے مٹانا اس کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سگا انکل ہو یا پھر اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ ڈسکور پلیس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا بڑا بھائی کم جونگ نیم ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چائنا میں شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے بڑے بھائی کو ملک سے نکالنا نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق کم جونگ نیم نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن اسپائی ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو انفارمیشن سپلائی کیا کرتا تھا۔ کم جونگ ان کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور نارتھ کوریا کی گدی پہ بٹھا کر اپنے مرضی کے فیصلے کروائے گی، لہٰذا اب یہ مسئلہ کم جونگ ان کی حلق کی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جائے گا۔ 13 فروری 2017 کو کم جونگ نیم کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر داخل ہوئے۔ ان کو ذرا سا بھی علم نہیں تھا کہ ہتھیاروں کا ایک گروپ ان کا پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی پلاننگ کی گئی، جیسا کہ موویز میں دیکھی جاتی ہے۔ ایک کورین آدمی نے خود کو ٹی وی پروڈیوسر ظاہر کر کے 2 خواتین کو یہ کہہ کر ہائر کیا کہ وہ ایک کامیڈی شو سٹارٹ کرنے والا ہے۔ ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے جبکہ دوسری خاتون ویتنامیز تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ لوگ ایک پرینک شو کرنے والے ہیں جس میں انجان لوگوں کے چہرے پر آئل لگانا ہے اور ایک سیکرٹ کیمرہ سے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کیا جائے گا۔ ان دونوں خواتین کا کانفیڈنس بنانے کے لیے کئی مہینوں تک یہ پرینک شو واقعی میں شوٹ بھی کیا، جس میں بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں خواتین کو ذرہ برابر بھی بھنک نہیں پڑی کہ یہ پرینک ایک دن ان کو لے ڈوبے گا۔ 13 فروری 2017 کو ان دونوں خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلایا گیا۔ نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا بھائی جیسے ہی ایئرپورٹ پر داخل ہوا تو پروڈیوسر نے اشارہ کر کے ان 2 خواتین کو بتایا کہ ان کو یہ آئل اس ٹارگٹ کے چہرے پر لگانا ہے۔ اس بار یہ بیبی آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوا نرو ایجنٹ تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دروازے سے فوراً اندر جانے کے بعد ایک خاتون اپنے ہاتھ پر آئل ملتی ہوئی گئی اور ٹارگٹ کے چہرے پر لگا دیا۔ کم جونگ نیم جو اس بات سے بالکل بے خبر تھا، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ پلان کے مطابق آئل لگانے والی خاتون ہنستے ہوئے یہ شرارت کر کر موقع سے فرار ہو گئی۔ کم جونگ نیم واپس گیٹ سے باہر آیا اور آفیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آفیسرز نے ایئرپورٹ پر ہی موجود میڈیکل فیسلٹیز بھیج دیا۔ اسی دوران بلیک ڈریس اور سوٹ کیس میں یہ شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ میڈیکل فیسلٹی کے باہر آیا اور اس بات کی تسلی کی کہ کم جونگ نیم پر آئل نے اثر کیا ہے یا نہیں۔ 10 منٹ کے اندر آئل نے اپنا کام دکھایا اور کم جونگ نیم نے میڈیکل فیسلٹی کے اندر ہی اپنا دم توڑ دیا۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ اگر چہرے پہ لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگس میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹر بند ہو جاتے ہیں، یعنی اب باڈی برین سے سگنل لینا بند کر دیتی ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر نرو ایجنٹ
चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के लिए कई किरदार थे जो कि एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने खवातीन के हाथ पे लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया। ड्राइवर था जिसने खवातीन को वहां से भगा दिया और कई किरदार थे जो लम्हा ब लम्हा इस वाक़ये की रिपोर्ट कहीं और दे रहे थे। इस वाक़ये के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और इन दोनों खवातीन को अरेस्ट कर लिया गया। उन दोनों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग के भाई की मौत हो गई है, ये उनके पैरे तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल पियोंगयांग भाग गए। ड्राइवर और दोनों खवातीन जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्लान मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 साल से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में एक परिंदा भी अपनी मर्जी से यहाँ पर भी नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा उनके पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए हैं। लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम कराया जाता है और अगर किसी ने गलती से भी आवाज़ उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ एक अल्फाज भी बोला तो उसकी सज़ा मौत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में 60% लोग पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते हैं। यहाँ रोड्स हैं मगर इस पे गाड़ियाँ नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास कार खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। यहाँ ना ही फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है और ना ही यूट्यूब है। सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी यहाँ इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। पहली बात तो यहाँ टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में इंटर होने से पहले उसकी कड़ी जांच और चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फ़ोन में एक एक फ़ोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज अगर किसी भी फ़ोटो में पाया गया तो पूरे फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज़ और सॉन्ग सुनने पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल्स भी करना एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को भरे मजने में तब मार दिया गया जब उसने अपने सीक्रेट फोन से इंटरनेशनल कॉल की। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन की किसी भी तरीके से बात ना मानना और मीटिंग में उसके सामने सो जाना ऑफिशियल्स को सख्त सज़ा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। सब सख्त रूल के अलावा नॉर्थ कोरियन सिटीजन ने अगर गद्दारी की तो ना सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप को और इसके बच्चों को सफाया हस्ती से मिटा दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि जिस खून में गद्दारी आई वो उसकी पुश्ते मिटाकर लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। न सिर्फ इतना बल्कि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव हेयर कट्स करवाए जा सकते हैं और यहाँ खेले जाने वाले गेम्स की भी अपने ही एक रूल हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी के पास किसी के रिलीजन की बुक या फिर एक पेज ही मिला तो उसको सीधा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यूं समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो ये भी गलत ना होगा। इस जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जहाँ लिटरली भागना इम्पॉसिबल है।